हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 ફિઝિક્સના વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર જે 14 છે બરાબર છે એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ જે સેમિકન્ડક્ટર છે એ જોતા હતા। તો ટાઈપ્સ ઓફ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર બેઝિકલી જે છે એ આપણે બે પ્રકારનો અભ્યાસ કર્યો બરાબર। એક જે હતું એ હતું ઇન્ટ્રિન્સિક सेमीकंडक्टर एटले के अंतर्गत सेमीकंडक्टर अने बीजू हतुं एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर एटले के बाह्य और बहिर्गत सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो बेसिकली आपणे जोयुं हतुं कि भाई इंट्रिन्सिक एटले के अंतर्गत सेमीकंडक्टर है तो एनी अंदर आपणे मात्र शुं करवानुं छे कि भाई तापमाननो वधारो करवानो छे। तापमाननो वधारो करशो एटले जे नंबर ऑफ होल अने जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हशे बराबर ए आपणने मळशे अने एना थकी जे छे ए शुं थशे तो कि भाई विद्युतनुं वहन थशे। ओके। અને એ પ્રકારે આપણે જે છે આની આખી પ્રોસિજર છે એ સમજી હતી। આજે આપણે જે બહિર્ગત સેમિકન્ડક્ટર છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે। તો જે બહિર્ગત છે એટલે કે એક્સટ્રેન્સિક જે છે તો એ એક્સટ્રેન્સિકની અંદર બે પેટા પ્રકાર છે બરાબર। એમાં પહેલું છે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર અને બીજું છે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર। ક્લિયર। तो बेसिकली आपणे बात करी थी कि भाई बहिर्गत सेमीकंडक्टर जे छे ए बने कई रीते तो कि ज्यारे बहिर्गतनो मतलब शुं बहार बराबर बहिर मतलब बहार तो कि ज्यारे आपणे बहारथी एटले के बाह्य रीते शुं करीए तो कि भाई अशुद्धि उमेरीए त्यारे आ अशुद्धिना हिसाबे शुं थशे तो कि जे सेमीकंडक्टर छे ए सेमीकंडक्टरनी वाहकता वधशे बराबर। तो आ वाहकता कई रीते वधे ए आपणे जोवानुं छे बराबर। तो बेसिकली जे छे अगर आपणे अशुद्धिनी वात करीए तो अशुद्धिने ज्यारे आपणे उमेरीए छीए तो अशुद्धि उमेरवानी जे प्रक्रिया छे ए प्रक्रियाने डोपिंग प्रोसेस कहेवाय बराबर छे। तो आ जे अशुद्धि उमेरवानी प्रक्रिया छे एने शुं कहेशुं आपणे डोपिंग प्रोसेस कहेशुं बराबर। हवे बेसिकली जे अशुद्धि छे ए अशुद्धि बे प्रकारनी होय बराबर छे। एक छे ट्राइवेलेंट अशुद्धि होय अने एक छे पेंटावेलेंट अशुद्धि होय बराबर। ट्राइवेलेंट अशुद्धि एटले तो के भाई एवा तत्व के जेनी बाह्यतम कक्षामां 3 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय तो एवा तत्वोने आपणे शुं कहीए ट्राइवेलेंट अशुद्धि कहीए। जेम के एल्युमिनियम थई गयुं, गैलियम छे, ए सिवाय इंडियम छे। तो आ बधा एवा तत्वो छे के जेने आपणे ट्राइवेलेंट अशुद्धि तरीके लई शकीए। तो के शुं काम ट्राइवेलेंट कारण के एनी बाह्यतम कक्षामां 3 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय बराबर। हवे एवी ज रीते पेंटावेलेंट अशुद्धि एटले शुं थशे तो के जेनी बाह्यतम कक्षामां 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय बराबर छे त्यारे शुं थशे तो के ए प्रकारना जे तत्वो हशे एने आपणे पेंटावेलेंट अशुद्धि कहेशुं। जेम के फॉस्फरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो आ बधा जे तत्वो छे ए बधा तत्वो जे छे एने आपणे शुं कहीए पेंटावेलेंट अशुद्धि कहीए। शुं काम तो कि आ तत्वनी बाह्यतम कक्षामां केटला वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय तो कि भाई 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होय बराबर छे। हवे आपणे आनी अंदर आगळ वधीए तो बेसिकली जे छे ए एवुं जोवामां आवे छे कि भाई जे अशुद्धि छे तो अशुद्धिनुं प्रमाण जे छे ए कई रीते लेवानुं होय तो कि जे दर 10⁶ परमाणु ज्यारे सेमीकंडक्टरनो होय त्यारे एक परमाणु जे हशे ए केनो हशे अशुद्धिनो होय बराबर। तो ए रीते अगर आपणे जोवा जाए तो 1 मोल अगर आपणे कोई
જે છે એ દ્રવ્ય લઈએ, બરાબર છે, તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ 1 મોલની અંદર 6.022 × 10⁻23 જે છે આટલા પરમાણુ હોય, બરાબર. તો આ પરમાણુ દીઠ અગર મારે અશુદ્ધિની કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું કે ભાઈ 10⁶ પરમાણુ હશે, બરાબર, ત્યારે આપણે એક અશુદ્ધિનો પરમાણુ લઈએ છીએ. તો માની લ્યો કે અત્યારે આપણે આ વેલ્યુને નિગ્લેક્ટ કરી દઈએ કે આ ઘાતને જોઈએ, તો 10⁻23 હોય ત્યારે કેટલા? તો 10⁻23/10⁶, એનો મતલબ કે 10⁻17 જેટલા અશુદ્ધિ પરમાણુ હોય. કેમાં? તો કે 1 મોલ દ્રવ્યની અંદર, બરાબર. અગર તમે 1 મોલ સેમિકન્ડક્ટર લ્યો છો, બરાબર છે, તો આપણે જે બેઝિકલી જે છે એ પ્રેક્ટિકલી આપણે જોઈએ તો 10⁶ પરમાણુ જ્યારે હોય તો એની અંદર એક પરમાણુ અશુદ્ધિ જે છે એ આપણે ઉમેરતા હોઈએ છીએ. તો 1 મોલની અંદર જે છે એ એપ્રોક્સિમેશન જે છે એ 10⁻17 જેટલા અશુદ્ધિ જે છે એ પરમાણુ હશે, બરાબર. તો આ વાત થઈ અશુદ્ધિની. હવે આ અશુદ્ધિને ઉમેરવાથી આપણને 2 પ્રકારના સેમિકન્ડક્ટર મળે છે, જેની અંદર પહેલું છે એ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે અને બીજું છે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર વિશે ચર્ચા કરીએ. તો પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર તો પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર એટલે શું થાય? તો કે જ્યારે તમે અશુદ્ધિ તરીકે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરો. હવે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ એટલે શું થશે? તો કે ભાઈ એલ્યુમિનિયમ છે, બરાબર છે, ગેલિયમ છે, બરાબર, અને ઇન્ડિયમ જે છે એ પ્રકારની અશુદ્ધિ, ત્યારે જે આપણને સેમિકન્ડક્ટર મળશે, બરાબર, એ સેમિકન્ડક્ટરને આપણે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર કહીએ. તો કે કઈ રીતે? તો જો અહીંયા સમજવા જેવી વાત છે કે ભાઈ માની લ્યો કે આપણે એક એલ્યુમિનિયમ લઈએ, બરાબર. તો આ એક જે છે એ એલ્યુમિનિયમ થઈ ગયું અને આપણા સિલિકોન છે, બરાબર, આ રીતે. તો એલ્યુમિનિયમ જે છે હવે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં જે છે એ 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હશે, બરાબર છે. તો આ 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે શું થશે? તમે વિચારો કે 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે કે અહીંયા એક લઈ લઈએ, અહીંયા એક લઈ લઈએ અને અહીંયા એક લઈ લઈએ, બરાબર છે. એટલે હવે શું થશે કે જે સિલિકોનના બાહ્યતમ કક્ષાના જે ઇલેક્ટ્રોન છે, જે 4 ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર છે, તો એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન જે આની સાથે બંધ બનાવી લેશે, આ સિલિકોનનો ઇલેક્ટ્રોન જે આની સાથે બંધ, આ એલ્યુમિનિયમના એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે બંધ બનાવી લે. આ જે સિલિકોન જે એના જે 4 છે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, એમાંથી અહીંયાથી એક બંધ બની જશે, અહીંયા એક બંધ બની જશે. આ જે સિલિકોન જે એના ઇલેક્ટ્રોન સાથે અહીંયા એક બંધ છે બનાવી લેશે, બરાબર. પણ આ જે સિલિકોન છે, તો આ સિલિકોન પાસે જે એક જગ્યા જે છે એ શું રહેશે? ખાલી રહેશે, બરાબર. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જે જગ્યા ખાલી રહેશે એને આપણે શું કહીએ છીએ? હોલ કહીએ છીએ. અને આ હોલ જે છે એ શું થયો? તો કે હોલ છે એ ઇલેક્ટ્રોનને શું કરે છે? આકર્ષણ પામે છે અથવા તો આકર્ષિત કરે છે. તો એ આકર્ષિત કરે છે, બરાબર છે, એટલા માટે આપણે એમ માનીએ કે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષિત કરે છે એટલે હોલ છે એ કેવો ગુણધર્મ ધરાવે છે? તો કે ભાઈ પોઝિટિવ ગુણધર્મ ધરાવે છે. અને એટલા માટે પોઝિટિવના પી શબ્દ ઉપરથી આને શું કહીએ? પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર. ક્લિયર? એકદમ ઇઝી છે, બરાબર. ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ કે ભાઈ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર એટલે શું થાય? તો કે સિલિકોન અથવા જર્મેનિયમની અંદર એટલે કે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર અશુદ્ધિ તરીકે ટ્રાઇવેલેન્ટ અશુદ્ધિ એટલે કે એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ અથવા ઇન્ડિયમ જેવા તત્વો ઉમેરવામાં આવે ત્યારે આપણને એક શું મળશે? વધારાનો હોલ મળશે, એક વધારાનો હોલ,
બરાબર છે. તો આ એક વધારાનો હોલ મળવાથી શું થાય કે જે પોઝિટિવની અથવા તો પોઝિટિવ કણો અથવા તો પોઝિટિવ વિદ્યુતભાર વાહકો જે છે બરાબર છે એની સંખ્યા જે છે એ શું થશે, વધશે. એટલે કે નંબર ઓફ હોલની સંખ્યા વધુ હશે કોના કરતાં, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કરતાં. હવે હોલ જે છે એ પોઝિટિવ ગુણધર્મ ધરાવે છે એટલા માટે એને શું કહેશું, પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર કહેશું. હવે આ જે છે એ આપણને કેમ ખ્યાલ આવ્યો તો કે બેઝિકલી આપણને ખબર છે કે સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં શું થશે કે ભાઈ Ne અને NH જે છે એ બંને સમાન હોય. હવે અહીંયા આપણે અશુદ્ધિ ઉમેરી અને ખાસ કરીને ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી એટલે જે આ સમાન હતું એની બદલે હવે આપણને એક વધારાનો શું મળે છે, હોલ. તો હોલની સંખ્યા વધી ગઈ અને એટલા માટે પોઝિટિવ જે એટીટ્યુડ છે એટલે કે જે પોઝિટિવ ગુણધર્મ છે એ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર વધી ગયો અને એટલા માટે એને જે છે એ આપણે શું કહીએ છીએ, પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર. હવે અહીંયા બેઝિકલી અગર બેન્ડ થિયરી પ્રમાણે જોવા જઈએ તો જો આ જે સિલિકોન છે બરાબર, આપણે અહીંયા સિલિકોન લઈએ તો સિલિકોનના જે 4 સહસંયોજક બંધ છે એ તો આ સહસંયોજક અથવા તો સહસંયોજકતા પટ બરાબર. હવે આ જે છે એ આપણો વાહકતા પટ હશે બરાબર છે. તો આ જે છે વેલેન્સ બેન્ડ છે તો આને આપણે વેલેન્સ બેન્ડની ઉર્જાને EV દ્વારા દર્શાવીએ અને વાહકતા પટ છે એટલે કન્ડક્શન બેન્ડ છે એની ઉર્જાને આપણે EC દ્વારા દર્શાવીએ બરાબર. હવે જે અશુદ્ધિ ઉમેરાય છે એની અંદર હોલની સંખ્યા જે છે એ શું છે, વધુ થાય છે. તો હોલ માટે જે છે એ આપણે આ રીતે શું કરશું કે ડેશ લાઇન દ્વારા એની ઉર્જા દર્શાવશું જેની અંદર જે હોલ જે હશે એ આપણને વધારાનો શું મળશે, એક હોલની સંખ્યા જે છે એ મળશે. અગર તમે અશુદ્ધિનો કન્સેપ્ટ જોયો હશે તો આપણે કીધું હતું કે ભાઈ એક મોલની અંદર 10⁻17 ઘાત જેટલા આપણને શું મળે, અશુદ્ધિ પરમાણુ મળે. તો વિચાર કરો 10⁻17 ઘાત જેટલા આપણને એક મોલમાંથી શું મળશે, હોલ મળશે બરાબર. તો એ પ્રમાણે અહીંયા મેં હોલ દર્શાવેલા છે બરાબર. તો જે આ હોલ છે હવે તમે વિચાર કરજો કે જે આ હોલ હશે બરાબર તો એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર હશે બરાબર છે. કારણ કે તમે વિચાર કરજો કે અહીંયા હજી એક જગ્યા ખાલી છે મતલબ એ હજી એક ઇલેક્ટ્રોનને શું કરશે, સંગ્રહિત કરશે એટલે કે શું કરશે, એક્સેપ્ટ કરશે. અને એટલા માટે જે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે બરાબર તો એ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર જે અશુદ્ધિ ઉમેરી છે એટલે કે કઈ અશુદ્ધિ તો કે ભાઈ ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ. તો આ ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિને એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ પણ કહેવાય, એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ. શું કામ તો કે એ શું કરે છે તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનને ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા રાખે છે બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનને સ્વીકારવાની જે કહીએ કે એ ગુણધર્મ રાખે છે તો એ સ્વીકારવાની ગુણધર્મના હિસાબે એને શું કહેશું, એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહેશું. હવે બેઝિકલી જે એક્સેપ્ટર છે તો એના માટે હું EA જે ઉર્જા સ્તર છે એ કહી દઉં. તો જ્યારે પણ આપણે સેમિકન્ડક્ટરની અંદર જે છે એ આપણે જ્યારે અશુદ્ધિ ઉમેરી દઈએ બરાબર તો ઉમેર્યા પછી જો અગર તમે એટલે કે અશુદ્ધિ ઉમેરીને અગર સિલિકોન હોય તો આ સિલિકોનને અગર જો 0.05 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ જેટલી નાનામાં નાના મૂલ્યની ઉર્જા આપશો ને તો પણ એની અંદર શું થશે, વાહકતા દેખાશે એટલે કે વિદ્યુતનું વહન છે એ ઇઝીલી થશે બરાબર. હવે આ જે છે એ ઉર્જાનું મૂલ્ય થઈ ગયું બરાબર કે જે એની ઉર્જા સ્તર કયો અથવા તો જે ઉર્જા ગેપ કયો બરાબર છે અથવા તો જે ઉર્જા કયો કે જેનાથી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો જે મુક્ત હોલ જે છે એ આપણને મળશે. તો એ ઉર્જા છે એ 0.05 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ છે કોના માટે, સિલિકોન માટે. હવે જો એ જ રીતે અગર તમે જર્મેનિયમ માટે વાત કરતા હોય તો જર્મેનિયમ માટે આ મૂલ્ય છે એ 0.01 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ હશે બરાબર છે. એ તો એનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે તમે ટી જે છે એ 0 કેલ્વિન હોય બરાબર છે ત્યારે આ પ્રોસેસ આ રીતે જ હશે, કોઈ હોલનું જે છે વહન નહીં થતું હોય.
પણ જ્યારે તમે એને 0.05 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ જેટલી ઉર્જા આપશો એટલે શું થશે? તાપમાન વધશે તો જે હોલ છે એ કોની તરફ ગતિ કરશે? તો કે જે વાહકતા પટ છે એની તરફ, બરાબર. એટલે જે કાંઈ બી તમારા જે સંયોજકતા બંધ અથવા તો જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે, પણ જેમ જેમ તમે તાપમાન વધારશો, કારણ કે આપણે 0.05 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ ઉર્જા આપીએ છીએ એટલા માટે શું થશે? તો જે હોલ છે એની પણ સંક્રાંતિ થશે વાહકતા પટમાં, અને એ જ રીતે સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોન પણ શું કરશે? સંક્રાંતિ કરશે. અને આ રીતે શું થાય? તો કે જે તમારું મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે અને સાથે સાથે જે મુક્ત હોલ છે એના દ્વારા શું થશે? વિદ્યુતનું વહન થશે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે જે છે એ બે વસ્તુથી વિદ્યુતનું વહન થાય છે, એટલા માટે આને આપણે શું કહેશું? કે જે વિદ્યુત ભાર વાહકો છે, બરાબર. તો એ વિદ્યુત ભાર વાહકો જે છે એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન અને મુક્ત હોલ થશે. પણ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર જ્યારે વાત કરીએ તો પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરમાં નંબર ઓફ હોલ જે છે એ વધુ હશે કોના કરતાં? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કરતાં. તો જે વધુ છે એને આપણે શું કહીએ? મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર, બરાબર. તો મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર જે છે, બરાબર, એના તરીકે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરમાં કોણ હશે? તો કે ભાઈ હોલ. અને માઇનોરિટી જે ચાર્જ કેરિયર હશે એટલે કે નાનું મૂલ્ય, બરાબર. તો માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે કોણ હશે? તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે ખાસ જે છે એ મુદ્દાઓ જોવાના છે કે ભાઈ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર એટલે શું થાય? તો કે ભાઈ પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર જે અશુદ્ધિ છે એ કોણ હોય? ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ હોય, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ અને ઇન્ડિયમ જેવા તત્વો, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય. જે સિલિકોનના 4 ઇલેક્ટ્રોનની સાથે જે છે એમાંથી 3 સાથે શું કરે? સહસંયોજક બંધ બનાવે, પણ એક જગ્યા છે એ ખાલી રહી જાય, એટલે એ ખાલી રહી જતી જે જગ્યા છે એને આપણે હોલ કહીએ છીએ. અને આ હોલ જે છે એ શું કરે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષણ કરવાનો ગુણધર્મ વધારે એની પાસે હોય છે, એટલા માટે એ એટ્રેક્ટ કરે છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કોણ કરે? તો કે ભાઈ પોઝિટિવ જે છે એ એટ્રેક્ટ કરે, એટલા માટે એને આપણે એઝ અ પોઝિટિવ જે છે એ લઈએ છીએ. તો પોઝિટિવના પી ઉપરથી જે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે એ રીતે આપણે એનું નામકરણ કરી શકીએ. હવે એ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરવાનો ગુણધર્મ રાખે છે, એટલા માટે એ અશુદ્ધિને આપણે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહીએ છીએ. તો કે અશુદ્ધિ ઉમેર્યા પછી જો સિલિકોન હોય તો અગર 0.05 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ તમે ઉર્જા આપશો એટલે શું થશે? વિદ્યુતનું વહન થશે અને જે વાહકતા છે એ શું થઈ જશે? વધી જશે સેમિકન્ડક્ટરની. હવે એવી જ રીતે જો જર્મેનિયમ હોય તો 0.01 ઇલેક્ટ્રિક વોલ્ટ જેટલી તમે એને ઉર્જા આપશો તો પણ શું થશે? તો કે એની અંદર વિદ્યુતનું વહન જે છે એ ચાલુ થશે. બેઝિકલી પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટરની અંદર નંબર ઓફ જે હોલ છે એ વધુ હોય અને નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઓછો હોય, એટલા માટે મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કોણ હશે? હોલ હશે. અને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે કોણ હશે? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન. વહન તો બંને દ્વારા થતું હોય, પણ વધારે વહન છે એ હોલ દ્વારા થતું હોય, જ્યારે ઓછું વહન છે એ કોના દ્વારા થતું હોય? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા. તો આ રીતે જે પી ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર છે, બરાબર છે, એ જે ટોપિક છે એ આ રીતે આપણે સમજી શકીએ. આવી જ રીતે એન ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર પણ આવે છે, બરાબર, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં સમજશું. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આનાથી વધુ આગળ આપણે અભ્યાસ કરશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.